सो 10th क्लास जो तुहाडा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना एक्सक्रीशन है ना। बहुत सारिया लाइफ प्रोसैसिस तुसीं देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन देख ली है ना, किस तरीके दे नाल ब्लड जिहड़ा हैगा ऑक्सीजन नूं लैके जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी सारी बॉडी तो इकट्ठी करके बाहर निकाल रहा लंग्स के थ्रू है ना। सो इस तरीके दे नाल अगली लाइफ प्रोसैस तुहाडे कोल आ गई एक्सक्रीशन। जेकर असीं हुण भोजन खादा है, वेस्ट प्रोड्यूस हुई है तो उन्होंने बाहर भी तो कड्ढना कि नहीं कड्ढना है ना। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल वेस्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट हो सकती है, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं। सो द बायोलॉजिकल प्रोसैस इनवॉल्वड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मैटाबोलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, क्योंकि वो वेस्ट तुहाडे लई हार्मफुल हो सकती है। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिहड़े हैगे डिफरेंट स्ट्रैटजीज यूज़ करते हैं, जिवें कि यूनीसैलुलर जिहड़े ऑर्गेनिज्म हैगे आ वो तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसैस दे नाल ही बॉडी तो वेस्ट नूं बाहर कढ दिंदे हैं है ना। इस तरीके दे नाल मल्टी सैलुलर कंपलैक्स ऑर्गेनिज्म जिहड़े हैगे उन्होंने स्पैशलाइज्ड ऑर्गनस की जरूरत पैंदी है। जिवें देखो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हुण मैनूं नहीं पता कहण दा फायदा है कि नहीं फायदा है ना। जे मैं कहा सी हार्ट ड्रा करना तो अपनी रफ कॉपी के उत्ते अपनी प्रैक्टिस दे लई है ना, तो ये है कि भी किसी एक स्मृति नूं छड्ड के किसी बच्चे ने डायग्राम्स ड्रा नहीं कीतियां तो ये फिर तुहाडी मर्जी। साइंस दे विच डायग्राम्स की तो बहुत इंपोर्टेंस है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा, ये पूरा एक्सप्लेन करना हुंदा एक्सक्रीटरी सिस्टम नूं, समझते हो ह्यूमन बीइंग्स दे विच। तो डायग्राम है ना, कई बार लेबलिंग करने वास्ते कह देंगे। अजकल पंजाब बोर्ड से इदा के क्वेश्चन आते कि डायग्राम नूं लेबल करो, तो फिर तुहाडी मर्जी है तुसीं प्रैक्टिस करनी कि नहीं करनी। मेरे वालों फिर कल संडे है तो मंडे जिहड़ा हैगा मंडे तक ये रफ कॉपी के उपर तुसीं इहनूं ड्रा करना, क्योंकि हजे क्वेश्चन मैं बाद विच भेजांगी ना, हौली हौली भेज रही हाँ। अजे तक 21 भेजे है, हुण मैं तुहानूं मंडे क्वेश्चन 20 सेंड करने हैं 21 to 30। ओके जी। सो ह्यूमन बीइंग दे विच जिहड़ी एक्सक्रीशन हैगी है ना। सो मैं तुहानूं पहला जेकर एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स दे विच पढ़ावां तो मैं चाहती हाँ कि मैं तुहानूं उत्थों ही पढ़ावां जित्थों तुसीं इहनूं याद करना है ना। सो क्योंकि पॉइंट्स दे विच तुसीं याद करना, इत्थे पॉइंट्स दे विच नहीं बनिया होया। पर मैं तुहानूं दसदी हाँ कि जेकर तुसीं पढ़ो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना साडी बॉडी दे विच जिवें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सीगा, लंग्स सीगे। इस तरीके दे नाल एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन हुंदा है, किडनीज़ है ना। किडनियाँ साडियां जिहड़ियां हैगियां वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल जदों तुहानूं क्वेश्चन आ जाना कि एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स है ना। सो देखो आ वाली डायग्राम जां आ वाली डायग्राम सेम ही है, वो कलरफुल बनी हुई है। NCERT की बुक के उत्ते ना बुक डायग्राम्स बहुत सोहणियां बनियां हुंदियां कलरफुल, तुहानूं उही बनानी चाहिदी है आ वाली डायग्राम। ओके ठीक है। सो जिहड़ा अच्छा यूरीनरी सिस्टम कि मैं ह्यूमन यूरीनरी सिस्टम भी कह सकती ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम नूं वेस्ट बाहर निकल रही है। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सो यूरीनरी सिस्टम दे विच इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, किडनी, यूरिटर्स, यूरीनरी ब्लैडर तो यूरीथरा। मैं डायग्राम तो भी दिखा देनी हाँ। मैनूं लगता हर बच्चे नूं इन्ना कि पता होएगा कि साडी बैक बोन दियां साइडां तो थोड़ी जी किडनियां पिछे ही चलियां जांदियां ने है ना। ठीक है, पिछले पासे हुंदियां साडे तो आ देखो आ लैफ्ट किडनी, ये राइट किडनी है ना, 2 किडनियां हुंदियां ने है ना। ठीक है। सो वेन्स है, आर्टरीज है जिहड़ियां कि ब्लड लैके आ रही ने, क्योंकि मैं की क्या यूरिन सिर्फ वाटर तो थोड़ी बनया हैगा, ये ब्लड की ही वेस्ट कड्ढी है असीं बाहर यूरिन की फॉर्म दे विच। आ देखो जो पतलियां पतलियां थिन ट्यूब्स हैगियां ने ना, पतलियां पतलियां ट्यूब्स, ये की है यूरिटरा है ना। एक ही है यूरिटरा, किडनी हो गया, यूरिटर हो गए, लैफ्ट यूरिटर, राइट यूरिटर। ओके। आ यूरीनरी ब्लैडर है ना, गोल जिहा स्ट्रक्चर की है, यूरीनरी ब्लैडर है, इत्थे स्टोर रहिंदा यूरिन है ना। सो थोड़ी देर के लिए तो असीं कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन नूं, पर जो बहुत ज़्यादा अर्ग पैदा हो जाती है, प्रैशर क्रिएट हो जाता तो फिर पास आउट करना पैंदा। यूरिथरा है ना, ये थ्रू असीं यूरिन नूं बाहर कर दिंदे हां। तो मैं एक बारी बोल दिंदी हां, द किडनीज़ पहला पॉइंट तुहाडे कोल आ गया, किडनीज़ आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड डेलीकेट ऑर्गनस होंदे है। ठीक है, बीन शेप्ड होंदे है ना। सो ये कित्थे सिचुएटेड होंदे है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द एबडोमिनल कैविटी। सो नीचे वाला जिहड़ा पोर्शन हुंदा ना साडा बच्चे पेट तो थल्ले वाला, उहनूं असीं एबडोमन कहंदे आ। सो एबडोमिनल कैविटी की जी सेंटर वाली लाइन बन गई ताड़ी पिठ की जी सेंटर वाली लाइन है। ठीक है। सो पिछला पासा मिड डोर्सल लाइन वो दोनों साइडों के उत्ते होंदी है। स्टमक तो थोड़ी जी थले, बहुत ज़्यादा पिछे भी नहीं होंदी बच्चे। ठीक है ना, स्टमक तो साडा अगले पासे ही होंदा है ना, लैफ्ट साइड के उत्ते होंदा, उहदे तो थोड़ी जी थले है ना प्रेजेंट है। यूरिटरा की है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लंबियां लंबियां ट्यूब्स हैगियां ने जिहड़ी कि हर एक किडनी तो निकलदियां पईयां ने है ना। सो विद द पैल्विस ऑफ विच दे आर कंटीन्यू। सपोज नीचे वाला पोर्शन जिहड़ा हैगा पैल्विस है। यूरिटर्स जिहड़ियां हैगियां ने थल्ले नूं रन करदियां ने, अंदर नूं रन करदियां, ते यूरिटर जिहड़ियां ट्यूब्स हैगियां ने वो कित्थे जाके खुल जांदियां ने, क्योंकि किडनी 'च
ਯੂਰੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ 'ਚ। ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਯੂਰੀਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਲੋ ਮਸਕੂਲਰ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ? 500 mm, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਰੀਥਰਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਯੂਰੀਥਰਾ, ਮੇਨ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਈਪ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਰੀਥਰਾ ਓਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਈਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਵਜਾਈਨਾ, ਵਜਾਈਨਲ ਓਰੀਫਾਈਸ, ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰੀਥਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ? ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਯੂਰੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਫਰੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 7th ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਰੋਨ, NEURON, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਰੋਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੈਫਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ, ਆ ਕੱਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ, ਨੈਫਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਗਲੋਬੂਲਰ, ਆ ਗੋਲ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੱਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੋਲ, ਆ ਕੱਪ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਗੁੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੋ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲੋਬੂਲਰ ਡਬਲ ਵਾਲਡ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਕਲੰਪਸ ਆਫ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਡਬਲ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਟਿਬਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਿਊਬ, ਆਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟਿਬਿਊਲਸ ਆ ਗਏ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟਿਬਿਊਲ ਵਰਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ PCT, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਪਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲ। ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ PCT, ਆ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? PCT। ਆ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲ, ਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ DCT, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟਿਬਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟਿਬਿਊਲ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਬਿਊਲ, ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਬਿਊਲ, PCT, ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲ, DCT। PCT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟਿਬਿਊਲ,
ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲ ਤੇ DCT ਦੀ ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟਿਊਬਿਊਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਫਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ। ਆ ਦੇਖੋ PCT DCT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਲੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰਿਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੈਫਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੈਫਰੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਯੂਰੀਟਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਫਰੋਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਨੈਫਰੋਨ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਰੀਟਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਯੂਰੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਯੂਰੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 ਟਿਊਬੂਲਰ ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 3 ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਜੋ ਕਪਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਛਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਛਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, PCT DCT 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਟ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਟਿਊਬੂਲਰ ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ PCT ਦੱਸੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ PCT, ਸੋ PCT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਹਜੇ ਵੀ ਨੈਫਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ? PCT ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਰੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਆਇਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ PCT ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਟ 'ਚੋਂ ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਈ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? DCT ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਫਿਲਟਰੇਟ 'ਚੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਹਾਰਮੋਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ, ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ DCT ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ DCT ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਰਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ,
ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਰਿਨ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂਰਿਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਔਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਰਟਰੀ ਅਤੇ ਵੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲੋਫੇਨ ਟਿਊਬਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਲੋਫੇਨ ਟਿਊਬਸ। ਆ ਲੰਬੇ ਟਿਊਬਾਂ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੇਸਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ 'ਚ ਵੇਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਵੇਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਵੇਨ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ। ਵੈਸੇ 180 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਹੀ ਯੂਰੀਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ